مجھے بھوٹان آئے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ مجھے یہاں ایک اچھی جاب آفر ہوئی تھی، تنخواہ بھی بہت معقول تھی، اس لیے میں نے پاکستان کے بجائے بھوٹان میں کام کرنے کو ترجیح دی۔ لیکن سارا مسئلہ میری رہائش کا تھا۔ یہاں پر رہائش بہت مہنگی تھی۔ اگر میں اپنی ہی رہائش اپنے خرچے سے کرتا تو پاکستان کچھ بھی نہیں بھیج سکتا تھا۔ میری ساری تنخواہ شاید بھوٹان کے خرچے میں ہی نکل جاتی۔ اس لیے میں ایک سستی جگہ ڈھونڈنے کے چکر میں تھا کہ جب میری آفس کے مینیجر نے میرا یہ مسئلہ حل کیا، کہنے لگا، ہمارا بہت بڑا گھر ہے، وہاں پر ایک ٹیکسی بالکل خالی ہے، ہم تمہیں وہاں کرائے پر دے سکتے ہیں اور اس کا کرایہ بھی بہت کم لیں گے۔ یہ سن کر تو میں بے حد خوش ہو گیا۔ میں نے کچھ پیسے اس مینیجر کو ایڈوانس دے دیے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ کافی بڑا سا بنگلہ تھا، باہر چھوٹا سا لان تھا اور ایک ٹیکسی الگ ہی ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ گھر سے اس کا بالکل کوئی تعلق نہ تھا۔ گھر کے پچھلی جانب ایک بہت بڑا اسٹیبل بھی تھا جہاں پر اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالے جاتے تھے۔ میں نے اپنا سامان ٹیکسی میں رکھا۔ کھانے پینے کی مجھے کوئی فکر نہ تھی، سب کچھ اس مینیجر کی ذمہ داری تھی۔ میں تو کافی پرسکون ہو گیا تھا، مجھے گھر جیسا ماحول بھی مل رہا تھا اور وہ بھی بہت کم پیسوں میں۔ اور پھر ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہی باہر ہی خوبصورت لان دیکھ کر طبیعت صبح ہی صبح حساس بحاش ہو جاتی تھی۔ شام کی چائے کے بعد میں اپنے ٹیکسی کے اندر بیٹھ کر ہی آفس کا کام کرتا، اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا تھا۔ ٹیکسی کے بیرونی دروازہ شیشے کا بنا ہوا تھا اور پورے ٹیکسی میں جگہ جگہ کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں جس سے پورا لان نظر آتا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے بس چند دن ہی ہوئے تھے اور ان چند دنوں میں مجھے معلوم نہ تھا کہ مینیجر کے گھر میں رہتا کون کون ہے۔ ایک تو میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی اور دوسرا میں نے ابھی تک کسی کو لان میں ٹہلتے یا اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا تھا کہ مجھے اندازہ ہوتا۔ میں اپنے ٹیکسی میں بیٹھا تھا، اگلے روز چھٹی تھی، اس لیے میں لیپ ٹاپ پر کافی دیر اپنے کام میں مصروف رہا۔ میں نے کھڑکیاں ساری کھول رکھی تھی، تازہ ہوا دل کو سکون پہنچا رہی تھی کہ جب مجھے ٹیکسی کے باہر کچھ آہٹوں کی آواز آئی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، اس لیے چاروں سو خاموشی کا راج تھا، اس لیے ذرا سی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو ایک لڑکی مجھے لان میں نظر آئی۔ دیکھنے میں تو وہ لڑکی ہی لگ رہی تھی جو ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اسے دیکھا تھا۔ پہلے اس لڑکی نے محتاط نظروں سے پورے لان کو دیکھا۔ مجھے یہ بات اس کی بڑی متعجب سی کر گئی تھی۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میری ٹیکسی میں صرف نائٹ بلب ہی جل رہا تھا۔ میں سگریٹ کا شوقین تھا، اس لیے اس وقت سگریٹ بھی رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر دیکھا۔ اس لڑکی کے بال کھلے ہوئے تھے اور کمر تک آ رہے تھے، اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا لیکن اس کے ہاتھوں کی سفید رنگت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہوگی۔ لیکن رات کے اس پہر وہ لان میں کھڑی کیا تانکا جھانکی کر رہی تھی؟ اس لڑکی نے پورے لان میں نظر دوڑائی۔ یہ شکر تھا کہ اس نے ٹیکسی کی جانب نہیں دیکھا ورنہ میں اسے نظر آ جاتا۔ پھر میں نے دیکھا وہ لڑکی تھی دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتی ہوئی اس بنگلے کی پچھلی جانب جانے لگی جہاں پر گھوڑوں کا اسٹیبل تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پر پہنی ہوئی گھڑی دیکھی تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت یہ لڑکی چوری چھپے دوسری جانب اسٹیبل میں کیا کرنے جا رہی ہے، وہ بھی ایسے چوروں کی طرح، کیونکہ اس نے پورے لان میں ایسے ہی دیکھا تھا کہ جیسے اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ چھپ چھپا کر پیچھے کی جانب جا رہی تھی۔ اس لڑکی کے پیچھے اسٹیبل پر جانا مجھے تشویشناک نہیں لگا جتنا یوں چھپ چھپا کر جانا لگا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے کہیں سے بھی مجھے کوئی چور یا کوئی ملازمہ قسم کی نہیں لگ رہی تھی۔ شاید مینیجر کی بیٹی تھی یا پھر مینیجر جب تقریباً 50-55 کے لگ بھگ عمر کا تھا اور یہ لڑکی مجھے دور سے دیکھنے میں تو 22-23 سے اوپر کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں سگریٹ پی رہا تھا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا کہ رات کے اس پہر وہ پیچھے اسٹیبل میں کیا کرنے گئی تھی۔ وہاں تو اس وقت گھوڑوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ گھوڑوں کے دیکھ بھال کے لیے بھی مینیجر نے جس سے رکھا تھا وہ بھی رات ہوتے چلا جاتا تھا۔ صبح میری تو چھٹی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ لڑکی واپس کب آتی ہے۔ میں سگریٹ پیتا رہا اور کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اگر وہ آئی تو سامنے اس کی نظر ٹیکسی پر ہی پڑے گی اور وہ مجھے دیکھ لے گی۔ میں نے نائٹ بلب بند کر دیا۔ اب ٹیکسی میں دوبارہ اندھیرا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بیت چکے تھے، وہ لڑکی واپس نہیں آئی تھی۔
इन 3 घंटों में मेरे दिल में कई बार ये सवाल उठने लगा कि क्यों ना मैं चोरी छुपे जाकर देखूं कि वो इस्तबल में क्या करती है। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी कि मैं क्यों उसे देख रहा हूँ, क्यों उसका पीछा कर रहा हूँ। एक गैर मुनासिब सी बात थी। बहरहाल 4 घंटे बाद जब हल्की हल्की रोशनी सी आसमान पर से फैलने लगी तो वह लड़की लॉन में आई थी। लेकिन उसकी हालत देखकर तो मेरे हाथ से जलता सिगरेट गिला था। बुरी तरह से वो बदहवास थी, चेहरे से पसीना साफ कर रही थी, बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। वो यूं हाँफ रही थी जैसे न जाने ऐसा क्या करके आई हो। उसका पूरा ट्राउज़र शर्ट पसीने से गीला हो चुका था। उसने दोबारा से लॉन में एक मोहतात नज़र घुमाई और फिर जल्दी से घर की अंदरूनी जानिब चली गई। उसकी गैर होती हालत देखकर मेरे दिल में एक अजीब ख्याल ने जन्म ले लिया था, लेकिन मैंने खुद को झटका कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सुबह मेरी आंख दरवाज़ा खटकने पर खुली थी। मैं रात को बहुत देर से सोया था, इसलिए बमुश्किल ही मैंने आंखें खोलकर देखा। वही मुलाजमा थी जो रोज़ मेरे लिए नाश्ता लेकर आती थी। आज भी उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। मैंने बेजारी से उठकर दरवाज़ा खोला। उसने नाश्ते की ट्रे रख दी। कहने लगी, आज क्या घोड़े गधे बेचकर सोए थे? कब से दरवाज़ा पीट रही हो? मुझे क्या कोई और काम नहीं है जो यहाँ पर खड़ी रहूँ, तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँ कि लॉर्ड साहब कब उठेंगे और कब नाश्ता करेंगे? मुलाजमा के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी, एक्चुअली रात को काम ज़्यादा था इसलिए देर से सोया था। वो कहने लगी, आइंदा ऐसी देर की तो फिर भूखे ही रहना। इससे पहले कि वो जाती मुझे रात वाली लड़की का ख्याल आ गया। मैंने सोचा मुलाजमा को तो पता होगा कि वो लड़की कौन है। मेरे सवाल पर जो इंकशाफ उसने मुझ पर किया, मैं तो दंग सा रह गया। मैंने कहा कि ये मैनेजर साहब के कितने बच्चे हैं? वो कहने लगी, मुझे क्या पता। मैंने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा, वो इस घर में रहते हैं, जाहिर है उनसे कोई बीवी बच्चे भी होंगे। वो मुलाजमा कहने लगी, ये मैनेजर का घर नहीं है। यह कहकर वह बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया था कि ये क्या चक्कर है। अगर ये मैनेजर का घर नहीं है तो इसने मुझे यहाँ पर किस हिसाब से रखा है और वो खुद इस घर में क्यों रह रहा है? ये किसका घर है? मुझे तो ये ख्याल सताने लगा कि कहीं मैनेजर मेरे साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा, मुझे किसी चीज़ में फंसवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। जब वो मैनेजर मुझे एनेक्सी में आते हुए दिखाई दिया, मुझे कहने लगा, तुम अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैं चाह रहा था कि आज हम साइट का विज़िट भी कर लेते। तुमने नक्शा तो बना लिया है? मैं एक इंजीनियर था और मेरी यही नौकरी थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जहाँ पर हमें अपार्टमेंट और स्विमिंग पूल, मार्केट वगैरह बनानी थी। मैं और मुझ जैसे बहुत से इंजीनियर इसी काम में लगे हुए थे। मैंने कहा, जी हाँ, बस नाश्ता कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। नाश्ते के बाद मैं उस मैनेजर के साथ वो जगह देखने चला गया जहाँ पर हमें काम करना था। वही मैं बातों बातों में मैनेजर से पूछा कि ये घर किसका है? तो कहने लगा, ये मेरे सेठ का घर है, लेकिन मैं उनका काबिल भरोसा मुलाजिम हूँ, इसलिए जब भी वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो सालों साल वापस नहीं आते और फिर मुझे उनके घर पर रहना पड़ता है। फिर मुझे वो लड़की याद आ गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, क्या आपके बीवी बच्चे भी नहीं रहते हैं? वो कहने लगा, कौन सी बीवी बच्चे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। यह सुनकर मुझे और हैरत हुई थी। कहने लगे, मेरे बॉस की एक बेटी है जो यहाँ रहती है। चूँकि मैं बचपन से ही सब काम संभाल रहा हूँ, इसलिए वो मुझे चचा चचा कहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरा एक मसला तो हल हो गया था। वो लड़की बॉस की बेटी थी, लेकिन एक बात अभी भी मेरे दिमाग को उलझा रही थी कि वो रात के वक्त पीछे इस्तबल में क्या करने जाती थी। पहले तो मैंने सोचा ये भी मैं मैनेजर से पूछ लूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ भी ना कहा, क्योंकि जिस तरह से वो लड़की जा रही थी लग रहा था कि वो चोरी छुपे ही जाती है। लेकिन एक सवाल और मुझे तंग करने लगा कि जब वो पूरे घर के मालकिन थी तो उसे किस बात का डर था? वो क्यों छुप छुप के पीछे इस्तबल में जाती थी? वो तो खुलेआम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती थी। हम लोग शाम के 7-8 बजे वापस आए थे। मैंने खाना खाया और रात की कॉफ़ी मैंने नेक्सी में ही बनाई थी। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर था। मैंने कॉफ़ी बनाई और लाशऊरी तौर पर उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। हालांकि सुबह मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऑफिस जाना था,
लेकिन फिर भी मुझे इस लड़की का इंतज़ार था। मुझे लगा जैसे आज वो फिर आएगी, और वही हुआ था। रात के ठीक 2 बजे लड़की फिर से यूं ही ट्राउज़र शर्ट में बाहर आई, और फिर पूरे लॉन को उसने ऐसे देखा जैसे ये जानना चाह रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। अब धीरे धीरे कदम उठाते हुए वो पीछे अस्तबल की जानिब चली गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तो मैं इसका पीछा करके देख लूँ कि आखिर ये पीछे करती क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आने लगा कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अगर मैं देर से उठा तो मेरी अच्छी खासी खिंचाई होगी। मैंने कहा, मुझे इससे कोई मतलब रखना ही नहीं चाहिए कि वो क्या करती है और क्या नहीं करती। बॉस की बेटी है, अगर उसने मुझे देख लिया या मेरी शिकायत अपने अब्बा से लगा दी तो मुझे तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर वही तजस्सुस कि एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं। मैं उठकर जैसे नक्सी के दरवाजे तक पहुंचा तो मैनेजर को तेज़ी से लॉन में आते देखकर वहीं ठिठक कर रह गया। उसने पूरे लॉन में नज़रें घुमाईं और फिर पीछे अस्तबल की जानिब बढ़ गया। कुछ देर में ही वो उस लड़की का हाथ थामे उसे लेकर आ रहा था, और वो लड़की उसे अपना हाथ छुड़वा रही थी, और वह मैनेजर उसे घूर घूर के देख रहा था, और ये भी कह रहा था कि आइंदा अगर वो रात के वक्त पीछे गई तो वो उसकी शिकायत उसके बाप को लगा देगा। लड़की खामोश थी, लेकिन आंसू बहा रही थी। वो घर के दरवाजे अंदर जा चुकी थी। मैं मज़ीद उलझन का शिकार हुआ था। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैंने लैंप बंद किया और सो गया। सुबह जब उठा तो वो लड़की लॉन में ही थी। लॉन में लगे खूबसूरत फूलों को तोड़ रही थी और अपने ही काम में मगन थी। मैं तैयार हो चुका था, लेकिन नाश्ते में भी वक्त था, इसलिए टैक्सी से बाहर निकल आया। धीरे धीरे चलता हुआ मैं लाउंज में आ गया और उस लड़की के पास जा खड़ा हो गया। वो शायद कोई गाना गुनगुना रही थी, बड़े अच्छे मूड में लग रही थी। फूलों को उसने तोड़ तोड़ कर जब हाथों से उसका गुलदस्ता सा पकड़ लिया तो एकदम ही पीछे पलटी थी। मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसलिए मुझसे टकराते टकराते बची थी। मुझे हैरत से देखने लगी, फिर मुझे कहने लगी, कौन है आप? मैंने कहा, आपका राजवा। मेरी बात सुनकर वो कुछ घबराई थी। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं इसी नक्शी में किराए पर रहता हूँ, आपके बाबा के ऑफिस में काम करता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे की हैरत और परेशानी दोनों ही ख़त्म हुई थी। फिर कहने लगी, हाँ याद आया, मैनेजर साहब ने बताया था मुझे आपके बारे में। वैसे भी लड़कियों से दोस्ती करने की आदत थी, इसलिए बातों का फ़न मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैंने सोचा कि उस लड़की से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं क्या उसका पीछा करूं? ये देखूं कि ये पीछे क्या करने जाती है। बेहतर है कि इससे दोस्ती ही कर लूं। ये मुझे खुद ब खुद सब कुछ बता देगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो बात मुझे पता चलेगी वो मेरे होश उड़ा के रख देगी। मैंने कहा, वैसे तो आप बॉस की बेटी हैं, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी सी कंपनी दे दिया करें। तो मैं जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। मेरी बात पर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अकेली तो मैं भी होती हूँ। ठीक है, मैं जब फ्री होंगी तो आपके पास आ जाया करूँगी। मैंने कहा, ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारी बातों का सिलसिला चल निकला था तो अक्सर शाम के वक्त ही मेरी नक्शी में आ जाती थी। मुझसे पाकिस्तान के बारे में पूछती, कभी इधर उधर की बातें करती रहती। काफ़ी बतूनी किस्म की लड़की थी। बहुत जल्द मुझसे बेतकल्फ़ी हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने उसे ये पूछा, आपको घोड़े कैसे लगते हैं, तो उसके चेहरे पर अजीब से रंग आकर गुजरे थे। कहने लगी, मुझे घोड़ों से बेहद मोहब्बत है। मैंने कहा, जब भी रात को आप इस्तबल में जाती हैं। उसके चेहरे का रंग एकदम फक्सा पड़ गया था। कहने लगे, तुम मेरा पीछा करते हो, मुझ पर नज़र रखते हो? तो वह इस कदर गुस्से में थी कि मैं तो बौखला कर रह गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही रात को आँख खुली थी तो मैंने तुम्हें पीछे इस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। वो फ़ौरन से खड़ी हो चुकी थी, गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं तो अपनी बात कहकर पछताया था। कहने लगी, आइंदा मुझे देखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि तुम इतना बुरा मान जाओ। लेकिन उस लड़की ने मेरी बात न सुनी, फ़ौरन से गुस्से से मेरी नक्शी से बाहर चली गई। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था कि कहीं वो मेरी शिकायत बहुत सही न लगा दे। इस बार मैंने रात को नक्शी की सारी लाइट्स बंद कर दी। रात को मुझे आहटों की आवाज़ सुनाई तो दी, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत नहीं की।
لیکن ایک سوال میرے اندر مجھے بے چین کیے ہوا تھا، وہ یہ کہ آخر وہ پیچھے کرنے کیا جاتی ہے۔ لیکن اس سے یہ بات پوچھ کر میں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار دی تھی۔ اب تو وہ مجھ سے چوکنی رہنے لگی۔ اس کے بعد اگلے ہی روز آفس سے واپس آنے کے بعد میں گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے سوچ چکا تھا کہ میں اس لڑکی سے معذرت کر لوں گا۔ مجھے واقعی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی اسے یہ پوچھنا چاہیے تھا۔ میں اس ارادے سے جب گھر میں داخل ہوا، ملازمہ سے پوچھا کہ مجھے باس کی بیٹی سے ملنا ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ پیچھے استقبال میں ہے، وہیں جا کر بات کر لوں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں استقبال جاؤں یا نہ جاؤں۔ بہرحال میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اس بنگلے کی پچھلی جانب جانے لگا جہاں گھوڑوں کا استقبال تھا۔ جب میں استقبال کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے نہلا رہی تھی، اسے پانی ڈال رہی تھی اور گھوڑا اسے کافی مانوس تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ مالک کی بیٹی ہو کر گھوڑے کو خود کیوں نہلا رہی ہے، حالانکہ وہاں پہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم موجود تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے غصیلی نظر سے نوازا تھا۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، میں کل کی بات پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے واقعی آپ کی ذاتیات میں تو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ میں نے کہا کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں واقعی بہت ہی شرمندہ ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ کو شاید اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں آپ کی شکایت اپنے باپ سے نہ لگا دوں اور کہیں وہ کوئی نوکری سے نہ نکال دے، بس آپ اسی لیے مجھ سے معذرت کر رہے ہیں۔ بات اس کی 100% درست تھی۔ مجھے بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے باپ سے نہ کہہ دے۔ اس کے منہ سے یہ سن کر میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نوکری کا کیا ہے، وہ تو مجھے اور بھی مل جائے گی، لیکن میں واقعی شرمندہ ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میں نے کہا، پلیز آپ مجھ سے ویسے ہی بات چیت کیا کریں جیسے پہلے کرتی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، ورنہ ایک بار میرا دل جس شخص سے دکھ جائے میں دوبارہ اسے کلام نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ گھوڑے کو نہلانے لگی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ 2-3 ماہ تو میں نے دوبارہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ لڑکی کب پیچھے استقبال میں جاتی ہے اور کب واپس آتی ہے، لیکن ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بے چینی سے پیچھے استقبال کی جانب گئی تھی، بالکل بھاگتے ہوئے دیکھ کر کہ مجھے ذرا تشویش سی ہونے لگی۔ میں نے کہا، اب تو یہ بات پرانی ہو گئی ہے، وہ مجھ پر پھر سے بھروسہ کرنے لگی ہے، اب وہ مجھ پر شک نہیں کرے گی، بس ایک بار مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہ پیچھے کیوں جاتی ہے۔ اور وہ رات کے اس پہر میں نے اپنے نیکسی کا دروازہ کھولا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا پیچھے استقبال کی جانب جانے لگا کہ میرے پاؤں اس لڑکی کی سسکیوں کی آواز سن کر وہیں تھم سے گئے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ میں نے دھیرے دھیرے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی میں نے استقبال کی جانب دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ بے اختیار میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بے ساختہ اٹھنے والی چیخ کو روکا تھا۔ میں وہیں سے الٹے قدم واپس آ گیا اور اپنے نیکسی میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ یہ کیا تھا جو میں دیکھ کر آیا تھا؟ میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی رات کے اس پہر پیچھے استقبال میں جا کے یہ کام بھی کر سکتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میرے نیکسی کا دروازہ کھٹکا تھا۔ میں تو پورے کا پورا چونک کر رہ گیا تھا اور میری جان اس وقت نکلی جب وہ لڑکی میری نیکسی کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے یہی خوف ہوا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ چکی ہو۔ میری نیکسی میں اس وقت بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے کچھ دیر بعد دروازہ کھولا، آنکھوں کو یوں مسلا جیسے کہ میں نیند سے جاگا ہوں۔ وہ اندر آئی، کہنے لگی، تم میرے پیچھے آئے تھے؟ میں نے کہا، نہیں، میں بھلا آپ کے پیچھے کیوں پیچھا کروں گا؟ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے وہ مینیجر کا بچہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مینیجر اچھا آدمی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے حیرت سے سنی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اسے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہوں، لیکن میں اس کے لیے چپ ہوں کیونکہ اس نے میرے والد کا سارا کام اپنے قابو میں کر رکھا ہے اور میں ابھی صرف 12ویں جماعت میں ہوں۔ جب تک میں خود بزنس سنبھالنے جتنی نہیں ہو جاتی اس کو برداشت کرنا میری مجبوری ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے یہ اندر ہی اندر میرے باپ کی ہر چیز پر قابض ہونے لگا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے والد سے بات کریں۔ یہ بات سن کر وہ آنسو بہانے لگی۔ کہنے لگی، تم سچ نہیں جانتے، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ میں تم پر بھروسہ کر لوں اور تمہیں سچ بتا دوں۔ میں نے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیچھے استقبال میں لے گئی۔
कुछ देर पहले मैंने उसे घोड़ों के अस्तबल में जाते देखा था। उसने अपने घोड़े को खोला और उसे एक कोने की जानिब बांधकर नीचे बैठ गई, लेकिन वहाँ से मुझे सिर्फ घोड़ा ही नजर आ रहा था, क्योंकि नीचे लकड़ी का जाला था। इसके बाद वो घोड़ा उछलने लगा। मैं परेशान सा हो गया कि न जाने वो लड़की क्या कर रही थी। ये देखकर मैं वापस पलट आया था, लेकिन अब वो लड़की खुद मुझे वहाँ लेकर जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि मसला क्या है। मैं उस लड़की के बारे में बुरा सोच नहीं सकता था, क्योंकि वो ऐसी थी नहीं, लेकिन न जाने वो उस वक्त क्या कर रही थी। लेकिन ये राज भी मेरे सामने खुल गया था। वो मुझे अस्तबल की दूसरी जानिब ले गई। वहाँ उसने घोड़ा पहले से ही बांधा हुआ था और वो घोड़ा आंसू बहा रहा था, थोड़ा उछल भी रहा था। मैंने कहा कि इसे क्या हुआ है। कहने लगी, यहाँ मेरे बाबा की कब्र है। ये सुनकर तो मैं दम बखुद सा रह गया। मैंने कहा, आपके बाबा मर चुके हैं? लेकिन वो मैनेजर तो। वो कहने लगी, अगर इस मैनेजर को ये खबर होगी कि मेरे बाबा मर चुके हैं तो वो मेरी हर चीज़ अपने नाम करवा लेगा। मैंने अपने बाबा की मौत का किसी को नहीं बताया और रात के टाइम ही इंतकाल कर गए थे। ये 2 साल पुरानी बात है। मैंने अपने बाबा को यहाँ दफनाया था। बस ये घोड़े जानते हैं कि मेरे बाबा इंतकाल कर चुके हैं। मैं इस मैनेजर से यही कहा है कि मेरे बाबा बैरून मुल्क गए हैं। मुझे बस अपनी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार है, जब मैं उसके इख्तियार से सब कुछ ले लूँ। लेकिन ये बार बार मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर साइन करने के लिए कहता है कि जब तक आप बड़ी नहीं हो जाती सारे मामलात मेरे हवाले कर दें। अपने बाबा का खौफ दिलाती हूँ तो ये चुप हो जाता है। मैं यहाँ पर अपने बाबा की कब्र पर आती हूँ, उनके साथ बैठकर बातें करती हूँ। और ये घोड़े मेरे बाप से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए इनकी कब्र पर आते ही ये रोने लगते हैं और पाँव मारने लगते हैं। ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने उस लड़की की मदद यूँ की कि उससे शादी कर ली और उसके कारोबार को खुद संभालना शुरू कर दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।